الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus, rapatkan barisan. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا
وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا اللهم انصرنا والمسلمين. اللهم انصرنا والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوك وعلى عدوهم يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب آت نفسي هداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada kajian tafsir kita yang terakhir di 2 pekan yang lalu, kita akhiri kajian tafsir kita masih di surat Al-A'raf. Di surat Al-A'raf ayat 34. Maka di subuh kali ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-A'raf ayat 35, surat Al-A'raf ayat 36. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-A'raf ayat 37. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jikalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم
وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menafsirkan pada ayat ke-35 di dalam surat Al-A'raf ini, bahwa beliau mengatakan, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan, summa anzara ta'ala bani adama bi annahu sayub'atsu ilaihim rusula. Kemudian mereka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bani Adam atau anak keturunan Adam diingatkan oleh Allah bahwa mereka nanti akan diutus di tengah-tengah mereka para rasul, para nabi, para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, yaqussuna alaihim ayatihi, menjelaskan, menyampaikan kepada mereka, kepada anak Adam tentang ayat-ayat Allah, ketetapan Allah, perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat ini Bapak Ibu, di ayat 35 jelas sekali Allah taala mengingatkan kepada kita anak-anak Adam ini, Pak, anak keturunan Adam. Ya bani Adam, wahai segenap anak keturunan Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum, ketika para rasul datang kepada kalian, yaqussuna alaikum ayati, menyampaikan kepada kalian tentang ayat-ayatku, menjelaskan kepada kalian tentang haram dan halal. Famanittaqa wa aslaha, barang siapa yang mengikuti para rasul tersebut lalu menjadi orang yang bertakwa, berbuat baik dia dalam kehidupannya, maka Allah berjanji fala khaufun alaihim walahum yahzanun, tak perlu dia takut, tak perlu dia takut atas apa yang akan mereka temukan di masa yang akan datangnya setelah matinya di dunia. Walahum yahzanun, dan tak perlu dia sedihkan apa saja yang dia tinggalkan di dalam kehidupan dunia ini. Artinya apa Bapak Ibu? Allah Ta'ala mengharuskan kepada kita anak Adam mengikuti para rasul yang Allah telah utus di tengah-tengah kita. Pak, rasul pertama yang Allah utus adalah Nabi Nuh alaihi salam. Itu rasul pertama. Beda kalau nabi pertama. Nabi pertama Nabi Adam. Kalau rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi memperbaiki kondisi, memperbaiki manusia di dalam peribadatan adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dan terakhir dari para rasul itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di zaman masing-masing siapa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada mereka, maka taatilah utusan tersebut. Di zaman Nabi Nuh, Allah mengutus Nabi Nuh di tengah kalangan umatnya, maka taatilah Nabi Nuh alaihissalam, karena Nabi Nuh ini sebagai utusan Allah di tengah-tengah mereka. Begitu juga ketika Allah mengutus Nabi Ibrahim, maka taatilah Nabi Ibrahim, karena dialah yang Allah utus perpanjangan tangan di tengah-tengah masyarakat. Ketika Allah mengutus Nabi Musa, maka ikutilah Nabi Musa pada zamannya. Kaum-kaum yang hidup di zaman Nabi Musa, ikutilah Nabi Musa,
karena Nabi Musa adalah utusan Allah, perpanjangan tangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mengutus Nabi Isa, maka silahkan diimani Nabi Isa sebagai seorang rasul, sebagai seorang utusan, tidak lebih. Maka imanilah kepadanya, ikutilah nasihat dan perintahnya, jangan dilaksanakan apa yang dilarang olehnya. Nah, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah kita seorang nabi al-ummi, an-nabiyul ummi, Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib salawatullahi wasalamuhu alaih. Kita diperintahkan untuk mengimaninya, mengikutinya, menteladaninya, melaksanakan apa yang dicontohkan olehnya, dan menjauhi apa yang dibenci olehnya. Setiap nabi memiliki kaum masing-masing. Nabi-nabi sebelumnya adalah nabi kaumiyah, Pak. Nabi yang diutus oleh Allah hanya untuk kaum tertentu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh golongan, untuk seluruh kaum, untuk seluruh suku dan bangsa. Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, "U'titu khamsan," aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 perkara, lam yu'ta ahadum minni qabl, dan tidak ada yang Allah berikan kepada Rasul sebelumku, kata Nabi, 5 perkara tersebut. Salah satu dari 5 tersebut adalah kalau nabi-nabi dahulu mereka diutus ke kaum mereka sendiri-sendiri, ke kaum sendiri-sendiri, adapun aku, kata Nabi, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala linnasi kafa, untuk segenap manusia. Oleh sebab itu, ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum, wahai anak keturunan Adam, jikalau para rasul diutus di tengah-tengah kalian, yakussuna alaikum ayati, menjelaskan, menceritakan, ya, memahamkan kepada kita tentang ayat-ayat Allah, maka dampaknya ada 2. Famanittaqo, siapa yang bertakwa, itu yang melok bertakwa. Kalau tidak melok, tidak ikut, berarti kafir. Nah, yang diceritakan di sini di awal ini adalah famanittaqo, barang siapa yang bertakwa, ai bimakna dia mengikuti nabi yang Allah utus di tengah-tengahnya, mengimaninya, menteladaninya, mengindahkan perintah-perintahnya, menjauhi apa yang dilarang olehnya, itu namanya takwa. Famanittaqo, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aslaha, lalu berbuat baik. Berbuat baik di sini maksudnya menggunakan waktu hidupnya untuk ketaatan, entah itu hablum minallah atau hablum minan nas. Famanittaqa wa aslah, barang siapa yang bertakwa, wa aslaha, lalu memperbaiki dirinya. Di sini Pak juga dibahas oleh para ulama, kenapa menggunakan wa aslaha, memperbaiki diri? Karena orang yang bertakwa itu, Pak, tidak mesti dari awal baik. Tidak mesti orang yang bertakwa itu dari awal sudah bagus. Dari dia lahirlah jadi budak soleh nih, tidak mesti. Orang yang bertakwa itu bisa jadi, mohon maaf, sebelumnya kelam, sebelumnya gelap, sebelumnya jahiliyah dia, sebelumnya pelaku dosa dia, lalu dia mengikuti nabi yang Allah utus, dia beriman kepada nabi yang dia utus, maka berubah dia 180 derajat. Tadinya selalu condong ke kutub selatan, ini condong ke kutub utara misalnya. Tadinya selalu condong kepada kemaksiatan, ditinggalkan, diusahakan untuk meninggalkan kemaksiatan hanya untuk menuju ketaatan kepada Allah. Ini namanya aslah, memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Jadi kalau mau nunggu orang yang bertakwa dari lahirlah bagus, kalau udah kati, Pak. Kalau susah kita nyari wong bertakwa. Kenapa? Karena memang manusia mahallul khata' wan nisyan.
Manusia itu memang tempatnya salah, tempatnya dosa. Dan kata Nabi SAW, wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan bersegera untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan jelas Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, sabiqu, bersegeralah atau berlomba-lombalah ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain kita diperintahkan untuk bergegas untuk beristighfar, memohon ampun, kita juga diperintahkan untuk wasabiqu, untuk berlomba-lomba kita menuju kebaikan. Salah satu kebaikan itu adalah memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka famanittaqa wa aslaha, barang siapa yang bertakwa wa aslaha, lalu memperbaiki dirinya, yang tadinya kurang bagus menjadi bagus, yang tadinya dia jahiliyah dia hijrah menuju jalan yang benar, tadinya penuh kehidupannya bergelimangan dengan dosa, maka wa aslaha, dia memperbaiki diri, berupaya berusaha untuk menjadi orang yang baik setelahnya. Wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah berjanji bagi orang-orang yang seperti itu, dia beriman lalu merubah kebiasaan buruknya menuju kebaikan, maka Allah Ta'ala mengatakan fala khaufun alaihim, tidak perlu mereka takut. Takut tentang apa? Masa yang akan datang. Walahum yahzanun, tak perlu dia bersedih atas apa? Apa yang dia tinggalkan. Pak, di dalam Al-Quran kalau disebutkan fala khaufun alaihim walahum yahzanun, fala khaufun, tidak perlu takut tentang masa akan datang. Kalau kamu mati dapat apa, tidak perlu kamu takut. Kenapa? Allah janjikan yang baik-baik. Tidak perlu takut, Ustaz, aman aku mati agak dewean, aku di kuburan. Tidak perlu takut, yang penting famanittaqa wa aslah. Tidak perlu takut. Sendirian dalam kubur tidak ada masalah. Bahkan di kubur bukan sendirian kita kalau baik, ada yang menemani. Siapa yang menemani kita? Amal soleh kita. Amal soleh kita menjadi teman terbaik kita di dalam alam barzah itu, sampai kiamat, sampai kita digiring menuju surga. Amal soleh senantiasa menemani kita. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dengan masa yang akan datang ketika engkau meninggalkan dunia ini. Di alam barzah ada yang menemani amal solehmu, di alam barzah dilapangkan kuburanmu, di alam barzah diperlihatkan surga yang akan kau dapatkan. Maka apalagi kurangnya? Sisip dikit lemaklah, baguslah di dalam barzah dibandingkan istana yang kita tinggali di dunia ini, Bapak Ibu. Maka fala khaufun alaihim, tidak perlu takut dengan masa akan datang. Yang kau jangan takut dengan apa yang akan kau temui di masa akan datang. Kuburan jangan takut, padang mahsyar jangan takut, sirat juga jangan takut. Yang penting tadi famanittaqa wa aslah, ketika dia bertakwa dan berbuat soleh, berbuat baik, maka fala khaufun alaihim, tidak perlu takut dia tentang masa yang akan datang. Walahum yahzanun, dan tak perlu dia bersedih hati atas apa? Atas apa yang dia tinggalkan ketika dia meninggal dunia. Kadang meninggal dunia itu, Pak, sedih dia. Ngapa? Nah, anak aku masih kecil, bini aku masih cantik, duit aku masih banyak, gawean aku belum selesai. Sedih dia, tidak perlu sedih. Walahum yahzanun, tidak perlu sedih atas apa yang kau tinggalkan itu. Ustaz, takut tak kata yang merawatnya. Ingat, Allah maha baik dalam merawatnya. Sebaik-baik orang tua merawat keluarganya, lebih baiklah Allah Subhanahu wa ta'ala merawat hamba-hambanya. Tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingat, kalau memang dia orang baik, orang soleh, mengikuti Nabi utusan Allah dan berbuat baik setelahnya.
Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Artinya pada ayat ini Pak, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kalau kamu nak hidup selamat dunia akhirat, kamu ke depan bagus, apa yang kamu tinggalkan tidak kamu sesali, jangan lupa ikuti nabi yang Allah utus kepadamu itu. Ikuti. Imma ya'tiyannakum rusulun minkum, yang Rasul utus kepadamu itu ikuti, imani, taati, apa katanya kerjakan, apa yang dibencinya tinggalkan. Insya Allah dia akan selamat hidup di dunia, bahkan dia akan selamat hidup di akhirat nanti. Ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, sebaliknya di ayat 36, sebaliknya, walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha. Kata Allah, adapun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, bahkan menyombongkan diri dia, apa kata Allah? Ulaika ashabun nar, dialah sesungguhnya penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Siapa yang dimaksud walladzina kadzdzabu biayatina? Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Salah satunya adalah orang-orang yang mendustakan para nabi yang Allah utus di tengah-tengahnya. Allah mengutus Nabi Fulan, tidak diimani. Diutus lagi Nabi Fulan, tidak diindahkan perintahnya. Diutus lagi Nabi Fulan, tidak digawi ke apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah yang seperti ini termasuklah disebut walladzina kadzdzabu biayatina, mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan ayat-ayat Allah. Atau mungkin ayat Allah disampaikan di tengah-tengahnya, lalu dia mengatakan in hadza illa asatirul awwalin. Ini cuman dongeng belaka, cuman omongan wong dulu, dongeng. Mengatakan ayat-ayat Allah sebagai dongeng, tidak percaya dia. In hadza illa asatirul awwalin. Ini cuman ucapan wong-wong dulu. Apa namanya? Kata-kata bijak orang dulu. Ya artinya dongeng yang ada manfaatnya menurut mereka. Nah yang seperti ini dikategorikan kadzdzabu biayatina, mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Rasul diutus di tengahnya, dia tidak mau mengimaninya. Ustadz, bagaimana kami mengimani para rasul yang Allah utus di tengah-tengah kami, sedangkan kami tidak menjumpainya, kami tidak mendapatkannya? Seperti kita misalnya Pak, Allah utus Nabi Muhammad ke tengah-tengah umat ini, umat akhir zaman ini, dan Nabi Muhammad SAW telah wafat 1400-an tahun yang lalu. Kita tidak pernah melihat langsung, berjumpa langsung, berjabatan langsung dengan Nabi SAW. Bukan hanya kita, bapak kita pun tidak sampai. Bukan cuma bapak kita, kakek kita pun tidak sampai. Bukan kakek kita, kakek-kakeknya kakek kita pun tidak sampai. Saking jauhnya Pak, 1400 tahun, 14 abad. Kalau 14 abad itu kali kebayaman seabad 100 tahun itu misalnya 2 generasi saja, berarti 14 kali 2 sudah 28 generasi. Jauh nih dari kita ini. Cuman tadi alhamdulillah kita diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, kita mengimaninya. Ustadz mak manu Nabi tidak pernah kita jenguk. Betul, Nabi tidak pernah kita melihatnya, tidak pernah kita mendengarkan ucapan langsung dari Nabi SAW. Tapi ada yang ditinggalkan oleh Nabi kepada kita, dijadikan sebagai nasihat kepada kita. Apa itu? Al-Quran dan sunnah Nabi. Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, seandainya 2 perkara itu kalian pegang, kalian jalankan dengan baik, tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kitabullah, Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, apa yang dimaksud, yang ditafsirkan dalam Al-Quran, ditafsirkan oleh hadis, disampaikan kepada para sahabatnya.
Para sahabat menyampaikan kepada para tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada anak muridnya tabi'ut tabi'in, sampai ke kita. Alhamdulillah, walaupun tidak bertemu langsung dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mendengar langsung ucapannya dari mulut beliau yang mulia, tapi setidaknya kita memiliki contoh, dan contoh ini sampai silsilahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memiliki pedoman Al-Quran yang mana Allah sendiri menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kita juga punya hadis-hadis Nabi yang mana tidak ada kitab-kitab yang lain seluar biasanya hadis Nabi. Kenapa Pak? Hadis Nabi ini kita dibanggakan dengan para perawinya. Para orang-orang yang menyampaikan hadis itu silsilahnya nyambung sampai Nabi, dan orang yang menyampaikan itu siqat. Siqat itu Pak artinya bisa dipercaya. Tidak sembarangan uang menyampaikan hadis lalu dipercaya. Makanya timbullah hadis itu, ada hadis sahih. Tidak perlu diperdebatkan kesahihannya karena sudah dibahas oleh para ulama. Ada hadis hasan, derajatnya turun. Mungkin hadis ini bermasalah pada satu perawinya, tapi dari jalur yang banyak jadi naik dhaif ke hasan. Ada lagi hadisnya dhaif, mungkin karena perawinya ada yang kurang hafalannya, atau mudallas, atau misalnya ada perawinya yang hilang misalnya, atau sengaja dihilangkan karena dia ini termasuk orang yang misalnya tidak kuat hafalannya, maka dimasukkan hadis itu pada hadis dhaif. Kita punya hadis yang luar biasa ya. Penyampaian materinya itu nyampe kepada Nabi dari fulan bin fulan, dari fulan bin fulan, dari fulan bin fulan, sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba Pak, buku mana kira-kira? Buku mana? Jangankan buku mana, kitab suci mana yang agama lain katakan itu sebagai kitab suci? Kira-kira kitab suci mana yang bisa mengalahkan ya keabsahan perawinya dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka walladzina kadzdzabu biayatina, adapun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, menyombongkan diri dia. Apa maksud wastakbaru anha? Dia tidak mau menerima kebenaran, jadi dia sombong Pak. Kenapa? Karena memang Nabi pernah bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, bahwa kesombongan itu adalah batarul haqqi, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan menghinakan orang lain. Jadi sombong bukan cuma menghinakan orang lain lalu membanggakan diri sendiri, itu salah satu dari definisi sombong. Tapi sombong itu kata Nabi batarul haqq, dia tahu kebenaran lalu tidak mau mengikuti kebenarannya, secara tidak langsung dia itu sudah sombong. Tahu kebenarannya, tahu Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, tak galak dipeloi, ini sombong dia. Tahu kalau ajaran agama yang paling benar yang diterima oleh Tuhan, terima oleh Allah adalah Islam, dia tidak mau memeluk Islam. Nah ini sombong dia. Kenapa? Batarul haqq, dia dia menolak kebenaran, wa ghamtun nas, begitu juga dia menghinakan orang lain. Maka dimasukkan sini wastakbaru anha, karena dia menyombongkan diri dengan kedustaannya kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika ashabun nar, kata Allah Ta'ala, mereka itu nanti akan menjadi penduduk neraka. Ashabun nar, tidak keluar lagi Pak dan neraka itu. Ashabun nar, dia berasal dari situ, tidak akan keluar lagi. Na'udzubillah. Belum lagi Allah Ta'ala mengatakan hum fiha khalidun, mereka itu di dalam neraka akan kekal abadi selama-lamanya.
Karena memang orang yang tidak beriman, Pak, mereka kekal di dalam neraka. Karena di akhirat nanti cuma ada dua tempat, Pak. Pertama, surga yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman, bertakwa, beramal soleh. Dan yang kedua, neraka bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti Allah dan para Rasul yang Allah utus di tengah-tengah mereka. Orang yang masuk surga kekal abadi dalam surga. Orang yang masuk neraka dari golongan orang-orang yang tidak beriman, mereka pun akan kekal masuk dalam neraka. Seandainya orang yang beriman karena memiliki kesalahan, ada dosa yang belum dimaafkan oleh Allah, maka dibakar dulu dalam neraka dan mereka tidaklah kekal. Kenapa? Di dalam iman mereka bersarang, di dalam hati mereka bersarang iman. Maka Allah Ta'ala berfirman, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diangkat dari neraka, sebelumnya dicelupkan dalam api neraka, lalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah, lalu dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dia termasuk orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, maka di ayat ini Allah Ta'ala mengatakan ulaika ashabun nar, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah lalu menyombongkan diri, tidak mau menerima kebenaran, mereka itu termasuk penduduk neraka dan mereka akan kekal abadi selama-lamanya di dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saya kira itu saja dulu yang bisa kita sampaikan pada pengajian subuh ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sebelum akhiri kita coba buka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya dipersilahkan Bapak Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah benar keturunan Nabi itu masih ada sampai dengan sekarang? Yang banyak perdebatan, ada sebutan Habib dan segala macam itu. Terima kasih. Baik. Kalau ditanya apakah benar keturunan Nabi masih ada sampai sekarang, jawabannya benar. Jawabannya benar. Mana dalilnya? Nabi sendiri mengatakan bahwa di akhir zaman nanti akan ada dari keturunanku, dia bernama seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku. Siapa dia? Imam Mahdi. Kalau zaman sekarang dak kati mamalu Imam Mahdi lahirkan. Kalau zaman sekarang dak kati keturunan Nabi ada, sampai di zaman itu akan ada yang namanya keturunan Nabi. Lalu siapa keturunan Nabi ini? Nah, ini yang menjadi menjadi pembahasan. Siapa nian keturunan Nabi ini? Habib termasuk keturunan Nabi atau bukan? Syarif apakah keturunan Nabi atau bukan, atau bagaimana? Nah, ini masalah lain lagi. Tapi kalau pertanyaannya apakah di zaman sekarang masih ada keturunan Nabi, dengan jelas kita katakan iya, masih ada keturunan Nabi SAW. Entah itu berasal dari keturunan Hasan atau berasal dari keturunan Husain. Tidak jauh-jauh saja, Pak. Dosen saya di Madinah dulu, banyak anak keturunan Nabi SAW. Banyak, Pak. Ketika mereka menyampaikan silsilah keluarganya, nama saya fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan sampai ke Nabi SAW. Berarti ini anak keturunan Nabi. Anak keturunan Nabi, walaupun ada yang dari Hasan, dari cucu Nabi yang bernama Hasan, ada dari cucu Nabi yang dari nama Husain. Itu kan cucu Nabi, anak keturunan semua namanya. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, kalau ditanya masih ada, jelas masih ada. Karena Nabi sendiri mengatakan di akhir zaman nanti akan ada seseorang yang kita sebut dengan Imam Mahdi, dari keturunan Nabi, min itrati, dari keturunan Nabi, namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku. Hadis ini sahih, ya, tidak ada perdebatan kesahihannya, maka selesai. Kita katakan ada, ya, sampai sekarang anak keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau Habib termasuk tak? Kalau menurut aku, yang aku yakini termasuk.
Kalau wong yang meyakini tidak termasuk, lajulah kamu, bahaslah dewe. Yang jelas kalau aku meyakini para habaib adalah anak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Nanti Pak, dia dulu Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah Ustaz atas ilmunya, atas pencerahannya. Kadang kita dengar nasihat ya, ikuti Rasul insya Allah selamat ya. Tapi jujur saja banyak di antara kita yang mengira mengikuti Rasul itu cukup dengan pakai gamis, jenggotan ataupun rajin sholawat ya. Padahal realitanya banyak juga yang rajin sunnah secara lahir tapi masih gampang marah, masih suka nyinyir, bahkan malas minta maaf ya. Nah ini saya penasaran Ustaz, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana sih tanda-tanda orang yang benar-benar lagi mengikuti Rasul, bukan cuma secara simbolik ya, tapi dalam cara berpikir, bersikap dan bersosial ya, apalagi di era medsos Ustadz ini kayak sekarang di mana orang bisa posting kutipan hadis di IG story tapi malah gibain orang ya. Gimana supaya kita tidak cuma ikut Rasul di lisan tapi juga di level karakter dan nurani. Jazakallah Ustaz. Baik, begini Pak. Memang manusia itu kalau dituntut untuk sempurna tak akan pernah kita dapatkan kesempurnaan dari manusia. Nabi SAW dijadikan sebagai contoh teladan bagi kita. Maka teladanilah Nabi SAW dari segala aspek kehidupannya. Kalaupun belum mampu kita menteladani Nabi dari segala aspek, lalu jangan lalu kalian tinggalkan, aku belum bisa menteladani Nabi dari semua aspeknya maka saya belum mau menteladani Nabi. Jangan. Ya, dalam kaidah usul fikih mengatakan barang siapa yang tidak mampu mendapatkan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Tak mampu mendapatkan semuanya, dapat sedikit jadilah. Jadi kalau kita menginginkan orang-orang menteladani Nabi dari seluruh aspek, itu idealnya. Tapi kalau memang cara kita masih berproses, raya misalnya meneladani Nabi baru dari sisi A, B, C, D, yang lain sedang proses. Kenapa? Karena belum mampu langsung kita menteladaninya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Artinya apa, Pak? Jikalau kita Islam mengikuti Nabi, contohlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dari sisi ibadah saja. Kalau sisi ibadah dicontonian misalnya, tapi dari sisi muamalah ditinggalkan. Sedangkan Nabi mengajarkan selain sisi ibadah ada sisi muamalah. Ada sisi muamalah. Ibadah sholat contoh Nabi betul, puasa nyontoh Nabi betul, umroh haji nyontoh Nabi betul. Lalu cuman sisi ibadah saja mencontoh Nabi, padahal Nabi juga mengajarkan tentang muamalah, bagaimana hidup bersosial, bagaimana ketika hidup kita bertetangga dengan non-Islam. Nabi di Madinah dulu hidup bertetangga dengan orang Yahudi. Artinya apa, Pak? Memang kita dituntut untuk ideal, semua aspek kita ikuti Nabi. Cuma hanya kita ini berproses. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dikuatkan di dalam hijrah kita. Setelah kita melaksanakan atau mencontoh Nabi di bidang ini, kita mencontoh Nabi di bidang-bidang yang lainnya. Banyak-banyak berdoa. Karena sekali lagi, Pak, kalau kita mencari kesempurnaan pada diri manusia, tak akan pernah mampu kita, Pak. Tak akan pernah mampu kita untuk menjadi sempurna
sesempurna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah mampu, tapi kita berusaha. Maka Allah Ta'ala mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sekuat tenagamu. Kalau memang sampai situ level kekuatan dan kemampuan kita, Allah Maha tahu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, ya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam ajaran agama. Di ayat yang lain mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah memberikan beban kepada hambanya kecuali hamba itu mampu melaksanakan beban itu, ya. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, berusahalah untuk menjadi orang yang baik di segala aspek. Di segala aspek. Jangan sampai kita pilih-pilih. Di aspek ibadah aku nyontoh Nabi, di aspek muamalah itu tidak jadi, ya. Tauladan itu bukan hanya di sisi ibadah, tapi di segala sisi kehidupan, akidah, ibadah, muamalah, ya, itu semua seyogyanya kita mencontoh Nabi. Cuma tadi ada at-tadarruj, ada yang namanya bertahap-tahap, ya, sekuat tenaga kita bertahap. Kalau mau jadi langsung dia misalnya taat ibadah nyontoh Nabi, tapi dia masih amarahnya menggelegar, membakar, kalau emosi sampai banting piring misalnya, memang ini tidak baik. Tapi siogyanya dia berusaha untuk memperbaiki diri, ya, berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi begitu kurang lebih, ya, semua manusia itu sama, ya. Tak mampu kita mendapatkan kesempurnaan di dalam kesemuanya, maka barang siapa yang tidak mampu mendapatkan semuanya, maka jangan tinggalkan semua. Tidak mampu dapat semua, ambil sedikit, alhamdulillah, karena itulah kemampuan kita. Jangan salahkan orang jikalau tidak sempurna sesempurna Nabi. Mungkin dia sedang berusaha untuk mendapatkan kesempurnaan itu, tapi belum ada kemampuannya. Jadi biarkan saja, ya. Tapi tetap kita berusaha, berupaya untuk menjadi orang yang lebih baik daripada kemarin. Karena Nabi mengatakan orang itu seyogyanya hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan esok hari harus lebih baik daripada hari ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak-bapak, ini ada pertanyaan satu lagi. Ya. Terkait dengan ayat 35 tadi, kita semua berharap surga ya Ustaz ya. Amin. Dan kita semua tidak berharap masuk neraka gitu. Amin. Di akhirat kali nanti, wallahu a'lam bishawab. Nah begini, kita sudah merasa berbuat baik gitu Ustaz ya, menurut ajaran Rasulullah semampu kita gitu. Dari beberapa aspek, walaupun tidak semua aspek seperti Ustaz katakan tadi. Tetapi di dalam hati ini masih terus terasa khawatir gitu, takut gitu. Takut apa? Aku ini termasuk masuk surga apa tidak ya? Jangan-jangan aku di neraka gitu. Memang ada saya baca dalam Al-Quran itu, kamu boleh berharap cemas terhadap tidak masuk surga, dan boleh berharap takut tidak masuk neraka gitu. Ada ayat seperti itu. Jadi bagaimana Ustaz ya memahami perasaan seperti itu ya Ustaz ya, dan mungkin ada penjelasan yang lebih mendamaikan gitu ya. Itu tadi, sedih gitu atau merasa takut gitu. Aku lah berbuat baik ini menurut kacamata agama, tapi hati saya kok merasa takut gitu, kaget mati aku masuk di mana posisi aku kaget gitu. Itu bagaimana seharusnya kita sebelum kita mengakhiri hidup ini, menyikapi perasaan. Memang mestinya begitu Pak. Ada yang disebut al-khauf war raja. Dia takut sekaligus berharap. Aku takut nanti kalau aku tidak termasuk penduduk surga, tapi aku berharap Allah masukkan aku pada golongan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Ketakutan-ketakutan itulah, kekhawatiran-kekhawatiran seperti itulah yang akan memompa semangat kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Coba bayangkan kalau setan datang lalu menenangkan hati, tenang, kau termasuk penduduk surga.
Jangan terlalu heboh nian dalam ibadah itu. Misalnya, ujung-ujungnya kita nyantai lagi. Memang seperti itu, Pak. Seyogyanya orang yang beriman itu tidak pernah merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala sebelum betul-betul dia memasuki ke dalam surga. Kalau orang sudah masuk ke dalam surga, barulah aman aku. Tapi sebelum dia melangkahkan kakinya masuk ke dalam surga, jangan pernah merasa aman, karena merasa aman tersebut itu termasuk godaan setan itu. Kenapa? Membuat kita lalai, membuat kita lalai. Misalnya aku tidak perlu, aku sudah merasa aku penduduk surga, yakin aku, misalnya ujung-ujungnya Pak, ibadahnya tidak lagi lebih semangat dibandingkan orang yang masih khawatir. Kenapa? Karena keyakinannya tadi. Sama seperti ini, mohon maaf, ada seorang guru, dia punya anaknya dia yang ngajari anaknya, sedangkan anak tadi yakin ada perlu belajar gino, yang ngajar ini mak aku dewe, dak kadang mak aku ngunjuk nilai kecil, orang lain dunyuknya besar. Berbeda semangat belajar antara anak tadi dengan anak-anak yang lain. Kenapa? Anak yang merasa aman tadi, kenapa? Gurunya mak aku dewe, mama yang ngajarinya. Tidak mungkin idak ngelulusi aku di MK ini, di mata kuliah atau mata pelajaran ini. Kenapa? Yang ngajar maknya dewe. Jadi di malam ujian anak tersebut masih main game. Kalaupun dia buka buku, jangan beda masalahnya. Jangan beda, agak kena marah maknya ngapu dak belajar. Tapi beda dengan anak-anak yang lain yang merasa belum aman. Dia buka buku, belajar nian, bahkan sampai begadang, jam 2 baru tidur. Kenapa? Khawatir kalau besok nilainya kecil. Nah, dari sisi ini mana yang bagus? Jelas bagus uang yang merasa khawatir tadi, merasa tidak aman. Kenapa? Dia dipicu, dipompa, disemangati untuk lebih pakam, untuk lebih semangat lagi di dalam ibadah supaya betul-betul dia mendapatkan nilai yang bagus tadi. Jadi tak perlu sedih dengan perasaan aku takut, aku masih khawatir. Itulah iman itu sebenarnya, memompa kita menuju menuju yang lebih baik. Hanya saja kekhawatiran itu jangan terlalu dalam sehingga membuatmu berputus asa. Nah, itu yang tidak boleh. Khawatir boleh, jangan sampai dengan kekhawatiran itu kita putus asa. Untuk apa aku beribadah kalau ini belum ada jaminan masuk surga. Ujungnya tidak ibadah, ini kebablasan di dalam kekhawatirannya. Khawatir itu bagus sebagai bumbu-bumbu supaya ibadahnya lebih pakam, lebih bagus, memicu beribadah lebih dalam lagi, karena dia belum merasa aman di dalam masuk surga atau menuju ke dalam neraka. Jadi tidak jadi masalah Pak, itu bukan satu kekurangan, bukan jadi kesalahan. Jangan menjadi menjadi putus asa, merasa takut wajar Pak. Kalau kita sudah merasa aman, mungkin tidak perlu kita sholat subuh di masjid, lemak di rumah bayar narik selimut kita pacak tidur lagi. Tapi karena kita merasa belum aman, masuk surga dak aku nih, aku nak ke masjid. Kenapa? Setidaknya sholat di masjid 27 dibandingkan sholat di rumah. Jadi memicu, memompa, memberikan semangat kita untuk berbuat baik. Hanya saja kekhawatiran itu jangan berlebih-lebihan. Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang beriman itu walaupun imannya sekecil biji zarrah akan masuk ke dalam surga, karena Allah itu maha bijaksana, maha adil. Tidak akan pernah mungkin iman itu dibakar di dalam api neraka. Selagi kamu ada iman walaupun sekecil biji sawi, maka akan diberikan kenikmatan surga, walaupun tadi mungkin levelnya level paling bawah. Kenapa? Karena engkau ada iman. Ini menunjukkan, memberikan kepada kita motivasi sekaligus jaminan kalau kamu beriman insya Allah masuk surga. Cuman tadi jangan sampai jangan sampai kita transit di neraka. Masuk surga dari awal, kekal abadi selama-lamanya di dalamnya. Kalau ya jangan sampai
terceblos dulu ke dalam api neraka beberapa puluh tahun, na'udzubillah, lalu mungkin baru diangkat dimasukkan ke dalam surga. Jadi tidak jadi masalah Pak, kekhawatiranmu atau ketakutanmu tentang aku masuk surga, aku masuk neraka, itulah indahnya syariat ini. Tidak menjamin semuanya, tidak menjamin kita masuk surga supaya kita lebih semangat lagi di dalam ibadah. Pak, kalau Allah menginginkan cukup Allah tampakkan saja dirinya, selesai, semuanya beriman semua. Tapi Allah tidak menginginkan itu sebagai ujian bagi kita. Jadi jangan khawatir dengan rasa seperti itu. Rasa seperti itu normal. Nabi saja masih merasa begitu. Kata Nabi tidak ada yang masuk surga dengan amal ibadahnya. Tak kata yang pacak masuk surga dengan amal ibadahnya. Lalu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, anda bagaimana ya Rasul? Kata Nabi, teko aku, kalau nak ngandalkan amalan tak kepacak masuk surga, kurang, saldonya tak cukup. Itu Nabi SAW. Itu artinya menunjukkan Nabi juga merasa khawatir, walaupun beliau yakin bahwa dirinya termasuk penduduk surga. Karena bagaimana beliau akan menjadi contoh supaya orang masuk surga kalau dia dewek tidak masuk surga. Cuman Nabi ngunjuk tahu bahwa perasaan seperti itu normal sebagai seorang yang beriman. Jangankan kita Pak, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setiap malam menangis dia. Padahal taulah dewek mak mano tegasnya Umar melawannya Umar. Di siang hari singa dia, di malam hari menangis. Ngapo takut? Jangan sampai aku termasuk penduduk neraka. Jangan sampai kekuasaan yang diberikan kepadanya sebagai khalifah akan menjerumuskan dia masuk ke dalam neraka. Itu sekelas Umar bin Khattab lagi itu apalagi kelas-kelas kita ini. Jadi tenang saja, perasaan itu normal agar supaya memicu kita untuk lebih semangat lagi di dalam beribadah. Saya khawatir malah kalau kita sudah merasa tenang, tenanglah itu aku masuk surga, akulah bangun masjid, rumah sakit untuk masyarakat lah sudah aku banguni, banyak uang yang ku bantu, haji tiap tahun, umroh setiap bulan, tenang masuk surga. Aku khawatir malah yang itu. Kenapa? Karena tadi setan sudah masuk membuat dia tenang, ujung-ujungnya lalai dia dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Saya kira itu saja dulu Pak yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, karena sudah 6:30 ini. Itu saja, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, yang patuh kepadanya, mengimani apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu saja, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.